خوش آمدید، میں ہوں سلمان۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہسٹری اینڈ سائنس سیزن 1 ایپیسوڈ نمبر 5۔ اس میں ہم جانیں گے کسی بھی مخلوق کی نسل آگے کس طرح بڑھتی ہے اور دنیا میں پہلا قتل کس نے کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انسانی رہنمائی کے لیے اللہ نے کس نبی کو بھیجا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو ہر بار جڑوا بچے عطا کیے۔ پہلے وقت کے لڑکے کی شادی دوسرے وقت کی لڑکی کے ساتھ اور دوسرے وقت کے لڑکے کی شادی پہلے وقت کی لڑکی کے ساتھ۔ شادی کرنے کا یہ طریقہ صرف حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں ہی تھا۔ اس کا مقصد انسانی نسل کو دنیا میں بڑھانا تھا اور دنیا میں انسانی نظام قائم کرنا تھا۔ اللہ نے دنیا میں ہر مخلوق کے جوڑے بنائے، یعنی نر اور مادہ۔ اللہ نے جس طرح انسانوں میں مرد کے ساتھ عورت کو بنایا، اسی طرح چھوٹے سے چھوٹے بڑے سے بڑے جانوروں میں، ہر پیڑ پودوں میں اور تمام مخلوقوں میں نر اور مادہ کے جوڑے بنائے۔ اللہ نے اس بات کو قرآن میں سورہ شعراء میں کچھ اس طرح فرمایا ہے، جو 19ویں پارے میں موجود ہے کہ انہوں نے نہیں دیکھا زمین میں ہم نے کتنے عزت والے جوڑے پیدا کیے۔ ہر مخلوق کی نسل آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس مخلوق کے نر اور مادہ آپس میں ملیں۔ جب کسی بھی مخلوق کے نر اور مادہ آپس میں ملتے ہیں تب ان کی نسل آگے بڑھتی ہے۔ اللہ نے انسانوں میں نر اور مادہ کے ملنے سے پہلے ایک نظام قائم کیا جسے شادی کہتے ہیں۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اماں حوا کو بنایا تو آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا نکاح کرایا۔ اللہ نے تب سے ہی حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی نسل سے پیدا ہوئے تمام انسانوں میں شادی کرنے کا نظام قائم کیا، جو آج بھی موجود ہے۔ شادی سے مرد اور عورت کے درمیان ایک پاک رشتہ قائم ہوتا ہے۔ یہ رشتہ ہے ایک دوسرے پر اعتماد کا، یعنی بھروسے کا، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کا، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کا اور وفاداری سے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کا۔ جب شادی کے بعد مرد اور عورت کے درمیان یہ پاک رشتہ قائم ہوتا ہے تب پریوار بنتا ہے، اور جب پریوار بڑھتے ہیں تب خاندان بنتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی نسل سے پیدا ہوئے تمام مرد اور عورتوں کی شادی پہلے آپس میں ہوتی تھی، پھر جب انسانی نسل آگے بڑھی اور پریوار بننا شروع ہوئے، پھر ایک پریوار سے دوسرے پریوار میں ہونا شروع ہوئی، اور جیسے جیسے خاندان بڑھے پھر ایک خاندان سے دوسرے خاندان میں شادی ہونا شروع ہوئی، اور اس طرح اس پاک رشتے کا نظام قائم ہوا جو آج بھی موجود ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی ساری اولادوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور شیطان مردود کی چالوں سے اور اس کے ارادوں سے سب کو خبردار کیا، اور بتایا کہ عزازیل کس طرح شیطان بنا اور اس نے کس طرح اللہ سے اپنی عبادت کے بدلے میں انسانوں کو برباد کرنے کے لیے کیا کیا اختیار مانگے، اور شیطان مردود سے بچنے کے لیے انسانوں کو اللہ نے کیا کیا اختیار عطا کیے، اور بتایا کہ ہر دور میں اللہ انسانی رہنمائی کے لیے ایک نبی بھیجے گا۔ ہر دور کے نبی اس دور میں موجود تمام انسانوں کی رہنمائی کریں گے۔ تم سب اور تمہاری آنے والی اولادیں ان نبیوں پر ایمان لانا اور ان کی پیروی کرنا اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، تاکہ شیطان مردود کی چالوں سے بچ سکو اور دنیا اور آخرت میں دونوں میں کامیابی حاصل کر سکو۔ اور طوفان نوح کے بارے میں بتایا کہ آنے والے دور میں ایک ایسا طوفان آنے والا ہے جس میں دنیا کی تمام مخلوق فنا ہو جائے گی، یعنی ختم ہو جائے گی، صرف کچھ ہی مخلوق بچیں گی۔ اور آخری دور میں ایک نبی آئیں گے جن کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوگا، اور ان کے دور کے بعد قیامت قائم ہوگی اور حساب کا دن قائم کیا جائے گا، اور اس دن ان کے مقام اور مرتبے کو تمام مخلوق دیکھے گی۔ اللہ نے تمام انسانوں میں جسے نائب چنا وہ وہی ہیں۔ اللہ نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے عالم ارواح بنایا اور عالم ارواح سے بھی پہلے انہیں بنایا، یعنی سب سے پہلے اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بنایا اور ان کے صدقے میں تمام مخلوق اور کائنات بنائی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی ساری اولادوں کو الگ الگ بھاشائیں سکھائیں۔ کچھ جو تیز دماغ والے تھے انہوں نے ایک سے زیادہ بھاشائیں سیکھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آگے آنے والے نبیوں کی جو نشانیاں اور جو بھی ہدایتیں کی، سبھی کو اس وقت موجود سبھی انسانوں نے اپنی بھاشا کے حساب سے لکھ کر رکھ لیا اور اس کے حساب سے زندگی گزارنا شروع کی۔ جیسے جیسے انسانی تعداد بڑھی ویسے ویسے دنیا میں پھیلنا شروع ہوئے۔ اللہ نے ہر چیز کے بارے میں قرآن میں بتایا ہے تاکہ ہر انسان اسے جانے اور اس پر عمل کرے اور دنیا اور آخرت میں دونوں میں کامیابی حاصل کرے۔ سائنس کے مطابق یہ کائنات پرماणو سے بھی چھوٹے ارجا کے گولے میں ہوئے وسفوٹ سے وجود میں آئی۔ سائنس یہ نہ بتا سکی کہ وہ ارجا کا گولہ کہاں سے آیا اور کیسے بنا۔ وہیں اسلامک تھیوری ہر چیز کو کھل کر بیان کرتی ہے۔ اسلامک تھیوری کے مطابق اس کائنات کو اللہ نے بنایا۔ اللہ نے اپنی ایک نور کی تجلی سے اس کائنات کو بنایا۔ اللہ کے ایک نور کی تجلی سے اس کائنات کو بنانے کو سائنس اپنی بھاشا میں وسفوٹ کہتی ہے۔
साइंस के मुताबिक कायनात में मौजूद तमाम मखलूकों के जिस्म कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। पहली कोशिका समुद्र में बनी, फिर उसमें कोशिका विभाजन होने से नर और मादा कोशिका वजूद में आई, फिर उसमें विकास के चलते तमाम मखलूक वजूद में आई। साइंस ने ये नहीं बताया जिस कोशिका से तमाम मखलूक वजूद में आई वो पहली कोशिका किसने बनाई और किस तरह बनी। वही इस्लामिक थ्योरी के मुताबिक अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को पानी और मिट्टी से बनाया, फिर उसमें रूह फूंकी की तो आदम अलैहिस्सलाम उठकर खड़े हुए, फिर उनकी बाईं पसली से अम्मा हवा को बनाया। इस बात को साइंस अपनी भाषा में समुद्र के अंदर मिट्टी और पानी के मिलने से कोशिका के बनने को बताती है। वहीं हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से अम्मा हवा को बनाने को कोशिका विभाजन बताती है। कोशिका विभाजन से नर और मादा कोशिकाएं वजूद में आईं, फिर उनमें विकास होना शुरू हुआ। पहले रेंगने वाले, फिर चलने वाले, फिर बंदर वजूद में आए। बंदर विकसित होकर इंसान बने। और साइंस की थ्योरी के मुताबिक आज तक कोई बंदर विकसित होकर इंसान नहीं बना। वहीं इस्लामिक थ्योरी में अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा की नस्ल से तमाम इंसानी नस्ल को आगे बढ़ाया। कहीं न कहीं इस्लामिक थ्योरी को साइंस अपनी थ्योरी में तोड़ मरोड़ कर पेश करती है। अल्लाह जिसने इस कायनात को बनाया, इस कायनात में मौजूद हर चीज के बनाने को कुरान में तफसीर से बताया है। यानी इस्लामिक थ्योरी क्रिएटर की थ्योरी है, जिसे अरबी में अल्लाह, हिंदी में ईश्वर और इंग्लिश में गॉड कहते हैं। वहीं साइंस की थ्योरी अल्लाह की बनाई हुई मखलूक इंसानों में से चंद इंसानों की है, जो इंसानी दिमाग में आए चंद सवालों के जवाब अनुमान लगाकर यानी अंदाजे से बयान किया है, जिनमें से कुछ का ताल्लुक हकीकत से है और कुछ का नहीं। साइंस की थ्योरी वक्त गुजरने के साथ बदलती रहती है। मिसाल के तौर पर परमाणु मॉडल ही देख लें। इस्लामिक थ्योरी जो हमेशा से है और हमेशा कायम रहेगी। साइंस के बारे में आगे भी बात करेंगे और सीजन 3 में डिटेल में बात करेंगे। अभी इस्लामिक थ्योरी शुरू करते हैं। दुनिया में पहला कत्ल हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हाबिल और काबिल, जिनका जिक्र अल्लाह ने कुरान में सूरह मायदा में किया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटे हाबिल और काबिल में काबिल बड़ा था, जिसका काम खेती करना था, जो बड़े ही तेज मिजाज का था। का छोटा भाई हाबिल नेक और मुत्तकी परहेजगार मिजाज का था। का काम भेड़ बकरियां चराना था। एक दिन अल्लाह की जानिब से दोनों को अल्लाह के हुजूर कुर्बानी पेश करने का हुक्म हुआ, ताकि पता चल सके दोनों में अल्लाह के नजदीक कौन मुत्तकी और मकबूल है। उस वक्त कुर्बानी कबूलियत की ये अलामत हुआ करती थी। आसमान से एक आग आकर कुर्बानी की चीज को जला देती। जिसकी भी चीज आग से जल जाती उसकी कुर्बानी कबूल मानी जाती। अल्लाह की रजा के लिए हाबिल ने सबसे आला भेड़ पेश की, वहीं काबिल ने सबसे रद्दी किस्म के अनाज को पेश किया। हाबिल की कुर्बानी कबूल हुई। जब काबिल की कुर्बानी कबूल ना हुई तो शैतान ने मौका देकर उसे बहकाया। शैतान के बहकावे में आकर काबिल ने हाबिल को कत्ल करने की धमकी दी। हाबिल ने जवाब दिया, अगर तुम्हारी कुर्बानी कबूल ना हुई तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हें चाहिए था कि परहेजगारी इख्तियार करते, इस सूरत में तुम्हारी कुर्बानी कबूल होती। फिर भी तुम मुझे मारने के लिए हाथ उठाओगे तो मैं अपना हाथ नहीं उठाऊंगा, कि कत्ल करना गुनाह है और मुझे अल्लाह का खौफ है। और फिर भी तुम मुझे कत्ल कर दोगे तो मेरे और अपने गुनाहों को अपने सर लोगे। इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं, तुम्हारा ही है। काबिल ने अपने भाई की बात को गौर से सुना और सोचता रहा। शैतान ने काबिल को बहकाया और कत्ल करने पर आमादा किया। एक दिन आदम अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में शैतान के बहकावे में आकर काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया। अब ये परेशान था कि भाई की लाश को छुपाऊं कैसे। अल्लाह ने दो कौवों को दुनिया में भेजा, वो दोनों आपस में लड़ते रहे। फिर एक मर गया, दूसरे ने चोंच और पंजों से जमीन को खोदा और उसे दबा दिया। काबिल ये देख रहा था और बोला, हाय मेरी सामद आई, मुझमें इस कौवे की इतनी भी अकल नहीं। फिर उसने अपने भाई की लाश को उसी तरह छुपा दिया। जब आदम अलैहिस्सलाम वापस आए तो उन्होंने हाबिल को न पाया तो काबिल से पूछा। काबिल झूठ बोलते हुए बहाने बनाने लगा। झूठ और डर से उसका चेहरा काला पड़ गया। आदम अलैहिस्सलाम समझ गए इसने हाबिल को कत्ल कर दिया। काबिल अपने किए पर सोचता और डरता, कहीं आदम अलैहिस्सलाम को हकीकत पता चल गई तो मेरे साथ क्या करेंगे, मुझे क्या सजा देंगे। शैतान ने मौके का फायदा उठाते हुए काबिल से कहा कि तुम्हारे बाबा तुम्हें माफ नहीं करेंगे, तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ ताकि उनसे तुम बच सको। शैतान को डर था कि काबिल कहीं तौबा करके दोबारा नेक न बन जाए। शैतान की चाल यही रहती है कि एक गुनाह जब कोई इंसान करता है तो उसे तौबा से रोकता है, उसे एक गुनाह को छुपाने के लिए कई गुनाह करवाता है और इसी तरह गुनाहों के दरिया में डुबाकर इंसान को बर्बाद कर देता है। काबिल पहले से ही डर रहा था और शैतान के इस मशवरे को कबूल करके यमन चला गया।
हाबिल बड़े ही नेक और परहेजगार थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हुआ को उनसे बहुत सी उम्मीदें थीं। उनके कत्ल हो जाने के बाद वो दोनों बहुत अफसरदा हुए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, आए अल्लाह मुझे एक नेक औलाद अता कर जो तमाम इंसानों को शैतान की चालों से बचाए और सीधे रास्ते पर चलने में मदद करे। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और उन्हें एक नेक औलाद अता की जिसका नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने शीश रखा। शीश बड़े ही परहेजगार और नेक सीरत के मालिक थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम शीश अलैहिस्सलाम को हमेशा अपने साथ रखते और उनकी तरबियत खुद करते। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद दुनिया में शीश अलैहिस्सलाम दूसरे नबी हैं। इस्लामिक हिस्ट्री एंड साइंस सीजन 1 के अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि आदम अलैहिस्सलाम ने शीश अलैहिस्सलाम को क्या क्या नसीहत की और काबिल ने शैतान के बहकावे में आकर अल्लाह की इबादत को छोड़कर किन किन चीज़ों की इबादत करना शुरू किया। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी वक्त पर पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार करें। अब मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।